ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कविराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदगस्तेरसादनम्। श्रीमहागणपतये नमो नमः। मृडादेवी सरस्वती भाजेभिर्वाजिनीवति नमः। ओम भद्रं कर्णे विस्तृणयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुत्वागं दुत्तनो विहेवशेम दैवैतयो। ओम शांति 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 तत्सयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातवेशजं धन्नो अस्तुद्विपये शान्तिः। भगवद्भायै नमो नमः। ओम चामुण्डायै नमो नमः। ओम नम नमस्ते कं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भवैपकं नभाशुभाशुनाशकं नमां महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरेम वक्तमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरय्यतस्तरं मनःपरां नमस्कृतां नमस्करोमि दादादिभूषणं गगोलदानवारणं पदे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकान्त्वजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्दनं रुदन्तरे निरन्तरं हृदीश्वरं गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुतायिति सुपुत्रतां समायुतायुरष्टभूति मभ्युपैति सोचिराय चामुण्डायै नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमो नमः। महाकाळ्यै नमो नमः। दुर्गागणपत्यै नमो नमः। ओम ओम प्रकृत्यै नमः। विकृत्यै नमः। विद्यायै नमः। सर्वभूतहितप्रदायै नमः। श्रद्धायै नमः। विभूत्यै नमः। सुरभ्यै नमः। परमात्मिकायै नमः। वाचे नमः। वत्मालयायै नमः। पद्मायै नमः। चुकय्यै नमः। स्वाहायै नमः। कुलायै नमः। काये नमः। गङ्गायै नमः। हिरण्ये नमः। लक्ष्म्यै नमः। नित्यभक्तायै नमः। निलयायै नमः। करुणायै नमः। लोकमात्रे नमः। पद्मप्रियायै नमः। पद्मास्तायै नमः। पद्माक्ष्यै नमः। पद्मसुन्दर्यै नमः। पद्मोद्भवायै नमः। पद्ममुखे नमः। पद्मनाभप्रियायै नमः। विश्वजनन्ये नमः। तुष्ट्ये नमः। दारिद्र्यनाशिन्ये नमः। पीतपुष्करण्ये नमः। शान्तायै नमः। शुक्लमालम्बरायै नमः। श्रिये नमः। भास्कर्ये नमः। बिल्वा निलयायै नमः। वरारोहायै नमः। उत्तुंगरायै नमः। यशस्विन्यै नमः। शुभप्रदायै नमः। नृपवेशगतन्नायै नमः। वरलक्ष्म्यै नमः। मुखप्रदायै नमः। शुभायै नमः। हिरण्याकर्करायै नमः। समुद्रातनयायै नमः। जयायै नमः। मंगलाय नमः। विष्णुचक्षुदाय नमः। विष्णुपत्न्यै नमः। प्रसन्नवनाच्यै नमः। भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ब्राह्म्यै नमः। माहेश्वर्यै नमः। सोमनार्यै नमः। वैष्णव्यै नमः। वाराह्यै नमः। इन्द्राण्यै नमः। चामुण्डायै नमः। सप्तमातृभ्यो नमः। शिवदुर्गायै नमो नमः। ओम शक्तियै नमः। राजराजेश्वर्यै नमः। वरशङ्कर्यै नमः। त्वं क्षत्रियात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यसासन्धिः तैषा गणेशविद्या षड्करषः इतर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ओम गं गणपत्यै नमो नमः। एकदन्ताय विद्महे नंदनुते गिरिवरविंध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते भगवति हे शिपिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्गा परमेश्वरी चामुण्डायै नमो नमः। आनन्दकरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि। दुर्गा परमेश्वरी चामुण्डायै नमो नमः। रक्षां धारयामि। दुर्गा परमेश्वरी चामुण्डेश्वरी
ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ ಬನ್ನಿ ಗಂಡಲೋಟಿಸಿ ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ತಂದೆಯ ಬಂದು ತನಗನಸಿ ಗಂಡಲೋಟಿಸಿ ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಪಟ್ಟು ಪೀತಾಂಬರಿಸಿ ಪಟ್ಟು ಪೀತಾಂಬರಿಸಿ ಮಹಾರಾಜಿ ಮಸನಗೆ ಸೋಸಿ ಪಟ್ಟು ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನೆನೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ವರ್ಧಂತಿಯ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರೈಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದಾಸೋಹದ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರೀತಾನೆ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಅವರ ಅಮ್ಮ, ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೊನೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಗಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂದರು. ನನಗೀಗಾಗಲೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡೋಣ 1 ವರ್ಷನೂ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೊಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 5 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಋತಿಕ್ ಗೌಡ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹದ್ದು ಹಾವನ್ನ ತಗೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾವಿಂದ 1-2 ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಂತೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಊರಿನ ರಾಜ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿರಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಏನು ಹಿಂಗಾಗೋಗ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯನ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಈ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ? ಅದೇ ಅದು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೋ ತಗೋಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬರೀತೀಯ? ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ,
ಅದು ಅವೇ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಬೇಡ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇನ್ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಆಗ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕನ ಹಂಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅನಾಥರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು 4 ಜನ ಯಾರಿಗೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ.